ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांदा नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जयदं सुहृदो पङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधामदनमोहनो तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। आनंद पाठाय प्रेम वर्षीय क्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुमे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. സോ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 8-ാമത്തെ അധ്യായം 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. സ്തുതി, അതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം. ഞാൻ ശ്ലോകം വായിക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഫസ്റ്റ് കാൻഡോ 8th chapter 22nd verse. നമഃ പങ്കജനാഭായ നമഃ പങ്കജമാലിനേ नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये. हरे कृष्ण. Thank you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അധ്യായം 8 ശ്ലോകം 22. നമഃ പങ്കജനാഭായ നമഃ പങ്കജമാലിനേ നമഃ പങ്കജനേത്രായ നമസ്തേ പങ്കജാംഘ്രയേ. വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. താമര പോലെയുള്ള നാഭിയുള്ളവനും സദാ താമരപ്പൂ മലകളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടവനും താമരപ്പൂ പോലെ ശീതളമായ കടാക്ഷത്തോടു കൂടിയവനും പാദങ്ങളിൽ പങ്കജമുദ്ര മുദ്രണമുള്ളവനുമായ ഭഗവാനെ എന്റെ ആദരപൂർവമായ പ്രണാമങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna. My respectful obeisances are unto you, O Lord, whose abdomen is marked with a depression like a lotus flower. You are always decorated with garlands and lotus flowers, whose glance is as full as the lotus, and whose feet are engraved with lotuses.
നമ പങ്കജനാഭായ നമ പങ്കജമാലിനെ നമ പങ്കജനേത്രായ നമസ്തേ പങ്കജാങ്കരെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യത്തിനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുകയാണ് കുന്തി മഹാറാണി. ഫിസിക്കൽ ബ്യൂട്ടി അല്ലേ. അപ്പൊ ഓരോ അംഗങ്ങളെയും കുന്തി മഹാറാണി വർണ്ണിക്കുകയാണ്. നമ പങ്കജനാഭായ, നാഭി, ആ ഉദരത്തിലെ ആ നാഭിയുടെ ആ സ്ഥലം എങ്ങനെയാണ്? പങ്കജം, താമരപ്പൂവിന്റെ ആ ഒരു മാർക്ക് പോലുള്ളതാണ് നാഭിയുടെ ആ ഏരിയ ഉദരത്തിലുള്ളത്. നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ നാഭിക്ക് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അമ്മയും കുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം തന്നെ ആ നാഭിയിലൂടെ, അംബ്ലിക്കൽ കോഡ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നാഭി ജനനിയാണ്, ജനിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് താമരപ്പൂവിന്റെ ആ ജനനം. ആ താമരപ്പൂവിന്റെ താമരച്ചെടിയുടെ മുകളിലാണ്, താമരയിലാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജനനം അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ജനിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ നേവൽ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ആ താമരച്ചെടിയുടെ മുകളിലുള്ള താമരയിൽ നിന്നാണ്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ അമ്മയും അച്ഛനും സുഹൃത്തും എല്ലാമാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അമ്മയാവുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ നമ്മളുടെ സുപ്രീം മദറും സുപ്രീം ഫാദറും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ നാഭിക്ക്, ആ സ്ഥലത്തിന്, ഉദരത്തിലെ നാഭിയുടെ ആ ഏരിയക്ക് എന്താണ് താമരയുടെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് താമര കൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഒരു ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും? എന്താണ് കാരണം? താമരയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു ഈ ഭൂലോകത്തിലില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭംഗി എത്രയോ ഉപരിയാണ്, താമര പോലെ അല്ല. പക്ഷെ അതിനും കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഭംഗിയുള്ള, ഫ്രാഗ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും ഒരു വസ്തു വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് താമരയെ കൊണ്ട് ആ ഒരു ഉപമ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം താമരയോടെ, എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും താമര കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ആ താമരച്ചെടി, അതിന്റെ മീതെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതും ഈ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നല്ല. ആരുടെയാണ്? ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ അല്ലെ. ആ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു ആ കൃഷ്ണന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പാൻഷൻ വരുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ബലറാമാണ്. അതിനുശേഷം ചതുർവ്യൂഹം, അതിനുശേഷം നാരായണൻ, അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ചതുർവ്യൂഹം, അതിനുശേഷമാണ് മഹാവിഷ്ണു, പിന്നെ ഗർഭോദക വിഷ്ണു. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? കലാപുംസാം കൃഷ്ണാസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. ഭഗവാന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഗർഭോദക വിഷ്ണു. അപ്പോ ഈ ഗർഭോദക വിഷ്ണുവിന്റെ നാവിൽ നിന്ന്, നാഭി ഏരിയയിൽ നിന്ന് വളരുന്ന ആ താമരച്ചെടിയുടെ ആ നാളം അല്ലെങ്കിൽ ആ തണ്ട്, അതിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ എല്ലാ ഭൗതിക ലോകങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 14 ലോകങ്ങൾ: അപ്പർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം, മിഡിൽ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം, ലോവർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ നാഭിയുടെ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വളരുന്ന താമര ചെണ്ടിന്റെ ആ നാളത്തിലാണ്, ആ തണ്ടിലാണ് ഈ 3 പ്ലാനറ്റ്സും ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം. അങ്ങനെ എത്രയോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനും ഗർഭോദക വിഷ്ണു ഉണ്ട്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാഭിക്ക് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ നാഭിയെ ഞാൻ വണങ്ങുന്നു. നമ പങ്കജ നാഭായ. എങ്ങനെയുള്ള നാഭി? നാഭിയിലെ ലോട്ടസിന്റെ, താമരയുടെ ഡിപ്രഷൻ, അതിന്റെ മാർക്കുള്ള, അതിന്റെ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്. അതിനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ പങ്കജ മാലിനെ. അതായത് മാലിനെ പറഞ്ഞാൽ മാല, താമരപ്പൂ കൊണ്ടുള്ള മാലയാണ് ഭഗവാൻ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാലയാണ് ഭഗവാൻ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ താമരപ്പൂ കൊണ്ട് മാല അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്.
നമുക്കറിയാം സമുദ്രമന്ഥനം ശേഷം ലക്ഷ്മി ദേവി ആ സമുദ്രമന്ഥനത്തിൽ വരണ്ടായി. ഓക്കെ, ആ ലക്ഷ്മി ദേവി എല്ലാവരെയും അന്വേഷിച്ച് അവസാനം ഭഗവാനെയാണ് മാല ചാർത്തിയത്. ഭഗവാനെ മാല ചാർത്തി ഏത് മാലയാണ്? താമരമാലയാണ് ചാർത്തിയത്. അപ്പൊ ആ താമരമാല അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഞാൻ നമിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ പങ്കജനായ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പ്ലീസ്. പങ്കജ നേത്രായ, ഭഗവാന്റെ നേത്രങ്ങള്, അതായത് എങ്ങനെ ഈ താമരപ്പൂ ശീതളം നമുക്ക് പകർന്നു അതേപോലുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ആ നേത്രങ്ങള് താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതളുകൾ പോലെയാണ്. അതിനുപരിയായിട്ട് ആ നേത്രങ്ങള് നമുക്കെല്ലാം കുളിർമയും ശീതളതയും പകരുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. പങ്കജ നേത്രായ നമസ്തേ പങ്കജാങ്കരേ. എന്താണ് അങ്കരേ പറഞ്ഞാൽ? ലോട്ടസ് പീസ്. അതായത് കമലം. ഹരിബോൾ ഹരിബോൾ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അങ്കരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരണങ്ങള്, അതിനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പങ്കജനാഭായ, പങ്കജനമാലിനെ, പങ്കജ നേത്രായ, നമസ്തേ പങ്കജാങ്കരേ. അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാന്റെ നാഭിയെയും ഭഗവാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മാല അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെയും ആ നേത്രങ്ങള്, അത്രയും താമര ഇതൾ പോലുള്ള നേത്രങ്ങളും ശീതളം പകരുന്ന ആ നേത്രങ്ങളെയും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ചരണ കമലങ്ങളെയും ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ? പർപ്പൂട്ടിൽ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക്. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണുണ്ടോ പ്ലീസ്? പല ഡിവോട്ടീസും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. So here are some of the specific symbolical marks on the spiritual body of the personality of Godhead, which distinguish his body from the bodies of all others. ഇപ്പൊ പ്രഭാത പർപ്പട്ടിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്, അതായത് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ശരീരവും ഭഗവാന്റെ ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഒരുപാട് ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ. ഭഗവാന്റെ കയ്യിലും ശരീരത്തിലും പാദങ്ങളിലെല്ലാം ഒരുപാട് ചിഹ്നങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം വളരെ ഓസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഭഗവാനിലും അതേപോലെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരിലെ കണ്ടു, മഹാപുരുഷന്മാരിലെ കണ്ടു. മഴ അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല മഴ, അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്ന് വന്നു പോയിപ്പോ. ഇനിയിപ്പോ വീണ്ടും അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പോയപ്പോഴാണ് ഈ ഇന്ററപ്ഷൻ വന്നത്. സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. നല്ല മഴയുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലും കംപ്ലീറ്റ് സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട്. അതില് എന്താണ്, പത്മത്തിന്റെ ഗത, അങ്ങനെ പല ഓസ്പീഷ്യസ് മാർക്കുകളുണ്ട്. അത് ഭഗവാനിലും കാണാം, മഹാപുരുഷന്മാരിലും കാണാം ഈ മാർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മഹാപുരുഷനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു മഹാപുരുഷനെ സാധാരണ മനുഷ്യനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട്
ഉള്ള ആ മനുഷ്യന്മാരിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ സിംബോളിക്കൽ മാർക്സ് ആണ്, ഓസ്പീഷ്യസ് ചിഹ്നങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ശാസ്ത്രം തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്, ഓസ്പീഷ്യസ് മാർക്കിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മഹാപുരുഷന്മാരെയും ഭഗവാൻ, അപ്പൊ ഈവൻ ഭഗവാന്റെ ഗർഗമുനി ആസ്ട്രോളജി ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ചിഹ്നങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ സ്വയമാണ്, നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ വ്യത്യസ്തമാക്കി നിൽക്കുന്നു. So there are special features of the body of the Lord. The Lord may appear as one of us, but he is always distinct by his specific bodily features. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നു, ചില സമയം നമ്മളെ പോലെ പെരുമാറുന്നു, പക്ഷേ ഈ സ്പെഷ്യൽ ബോഡി ഫീച്ചേഴ്സിന് നമുക്ക് അത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാനാണോ മറ്റുള്ള മഹാപുരുഷന്മാരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Srimati Kunti claims herself unfit to see the Lord because of her being a woman. അപ്പോ എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട്, ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനാം. ഭഗവാൻ ഉള്ളിലുണ്ട്, പുറമേ ഉണ്ട്, എന്നാലും ഭഗവാൻ ഇൻവിൻസിബിൾ ആണ്, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. സർവഭൂതാനാം, എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ അത്രയും ആ ഭക്തിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ദർശനം കിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് വിമൺ, സ്ത്രീ, ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വിമണായാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രന്മാര് എല്ലാവരും ഒന്നാണ്, എല്ലാവരും ഒരേ കാറ്റഗറിയാണ്. പുരുഷ ശരീരത്തിൽ ജനിച്ചാലും ശരി അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി ഒന്നുമില്ല. കാരണം എല്ലാവരും ശൂദ്രൻ, ജന്മനാ ജായതേ ശൂദ്ര എന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. സംസ്കാരാത് ഭവേത് ദ്വിജ, സംസ്കാരം കൊണ്ടാണ് അവർ ദ്വിജ, ട്വൈസ് ബോൺ ആവുന്നത്. വേദപഠനാത് ഭവേത് വിപ്ര, വേദപഠനം കൊണ്ട് അവര് വിപ്രന്മാരാവുന്നു. ഓക്കെ. ബ്രഹ്മജാനാതി ഇത് ബ്രാഹ്മണൻ, ബ്രഹ്മനെ അറിയുന്നവൻ ബ്രാഹ്മണൻ. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് സ്ത്രീയായിട്ട് ജനിച്ചാലും ശരി, ശൂദ്രനായിട്ട് ജനിച്ചാലും ശരി, ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ചാലും ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലും ശരി, അവരെല്ലാം ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ്? ശൂദ്ര കാറ്റഗറിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ത്രീ പുരുഷൻ ആ വ്യത്യാസം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ക്ലെയിം ബിക്കോസ് വിമൻ, ശൂദ്രാസ്, ലേബർ ക്ലാസ് ആൻഡ് ദ്വിജബന്ധുസ്. എന്താണ് ദ്വിജബന്ധു പറഞ്ഞാൽ? ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ബന്ധു, ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു, ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനാവുന്നില്ല, അവരെ ദ്വിജബന്ധു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദ്വിജബന്ധുസ് ഓർ ദ റിച്ചർ ഡിസെൻഡൻസ് ഓഫ് ഹയർ 3 ക്ലാസ്സസ്. ഏതാ ഹയർ 3 ക്ലാസ്സസ്? ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, അവരുടെ പിൻഗാമികള്. പക്ഷെ അവരാ ആ വർണ്ണത്തിൽ ജനിച്ചാലും ആ വർണ്ണത്തില് ക്വാളിറ്റീസ്, യോഗ്യതകളൊന്നും are unfit by intelligence to understand transcendental subject matter concerning the spiritual name, fame, attributes, form, etc. of the Supreme Authority. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഏത് വർണ്ണത്തിൽ ജനിച്ചാലും ശരി, അവർക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കില്ല, യോഗ്യത ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക്, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സയൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം നമ്മള് ഏത് ഗുണത്തിലായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഗുണത്തിലായിരിക്കണം നമ്മള്? മിനിമം സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കണം. ശുദ്ധ സാത്വിക് സ്റ്റേജിലാണ് ശരിക്കുള്ള പ്യുവർ ഡിവോഷൻ സർവീസ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. രജോ ഗുണത്തിൽ അത് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ ഒരു തുടക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ സത്വഗുണത്തിലാണ് ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. ആ സത്വഗുണം കഴിഞ്ഞ് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് the wretched descendants of the higher 3 classes are unfit by intelligence. അവർക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല, അവരുടെ ബുദ്ധി ശരിയല്ല ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ. Concerning the spiritual name, fame, attributes, form, etc. of the supreme absolute truth. Such persons, although they are unfit to enter into the spiritual affairs of the Lord, can
see him as Archa Vigraha who descends to the material world just to distribute favor to the fallen souls, including the above mentioned women, Shudras and Dvijabandhus. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക്, നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, നമ്മള് പലരും സത്വഗുണത്തിലും കൂടി എത്തിയിട്ടില്ല, തമോ ഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലും കടന്ന് കളിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ ഒരു ഫെസിലിറ്റി തന്നിരിക്കുകയാണ്, ഒരു അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ തന്റെ അർച്ച വിഗ്രഹത്തില് വന്ന് നമുക്ക് ദർശനം തരാണ്. അപ്പൊ അർച്ച വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പഞ്ചധാതുക്കളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ പഞ്ചധാതുക്കളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അർച്ച വിഗ്രഹം നമുക്ക് ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അർച്ച വിഗ്രഹവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം ആ അർച്ച വിഗ്രഹങ്ങളില് ഭഗവാനെ ആവാഹിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ അർച്ച വിഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഉപാസിക്കാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് കാണാൻ പറ്റില്ല, ആ ദിവ്യ സ്വരൂപത്തിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, അതിനുള്ള യോഗ്യത, അതിനുള്ള ശുദ്ധി നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി കലികാലത്തില് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം തന്നിരിക്കുന്നത്. ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തില് ഭഗവാൻ സ്വയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, കൃഷ്ണനായിട്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ ഭഗവാനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ പാണ്ഡവന്മാർക്കൊക്കെ പല സമയത്തും ഭഗവാന്റെ ആ ഭഗവത്വം മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷെ ദുര്യോധന ആൻഡ് കമ്പനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഭഗവാൻ പല സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസും കാണിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സോ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അവിടെ മുന്നിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? അർച്ച വിഗ്രഹത്തിലൂടെ. അതിന്റെ ആരാധന, ഉപാസന വിധി എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാരം അല്ലെ. ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലും വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്, അർച്ച വിഗ്രഹത്തിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നാമം ജപിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ സോ വി ക്യാൻ സീ ഹിം ആസ് ദ അർച്ച വിഗ്രഹ ഹു ഡിസെൻഡ്സ് ടു ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ജസ്റ്റ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്. ഒരു ഫേവർ, ഒരു ആനുകൂല്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക്. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ദിവ്യരൂപം കാണാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വളരെ വളരെ കരുണ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്, കരുണ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ അർച്ച വിഗ്രഹത്തിലൂടെയും ഈ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെയും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ above mentioned women, Shudras and Dvijabandhus. Because such fallen souls cannot see anything beyond matter, the Lord condescends to enter into each and every one of the innumerable universes as the Garbhodaka Sai Vishnu, who grows a lotus stem from the lotus-like depression in the center of his transcendental abdomen, and thus Brahma, the first living being in the universe, is born. അപ്പൊ നമുക്ക് ജഡമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും, സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഗ്രോസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്താണ് ഗ്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ധാതുക്കള്? ഭൂമി, രാപ്പു, അനലോ, വായു അല്ലെ, ഇതാണ് ഗ്രോസ്. പിന്നെ സട്ടിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഭൂമി, രാപ്പു, അനലോ, വായു, ഖം, മനോ, അപ്പോ അതായത് ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, പിന്നെ ഖം അല്ലെ, മൈൻഡ്, മനോ, ബുദ്ധി, മനസ്സ്, അഹങ്കാരം, പിന്നെ ഫോൾസ് ഈഗോ. ഇത് മൂന്നുമാണ് എന്ത്? സട്ടിൽ, സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പഞ്ചധാതുക്കളാണ്. അല്ലാണ്ട് മനസ്സും ബുദ്ധിയും അഹങ്കാരം, ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു അവസരം, ഇങ്ങനൊരു ഫെസിലിറ്റി, ഒരു ആനുകൂല്യം തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ്, നാഭിയുടെ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ സൃഷ്ടി തന്നെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി ആണ്. ഇവിടെ പ്രഭാത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ഹു ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി?
Brahma. He is the first living entity. He is our supreme father in this material world. In this material world. Actually, supreme father ആരാണ്? പരംപിത ഭഗവാനാണ്. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് നമ്മളുടെ പിതാവ് പരംപിതാവ് ബ്രഹ്മാവാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് യൂണിവേഴ്സ്, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പർ പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റം, മിഡിൽ പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ലോവർ പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ഈ താമരത്തണ്ടിലാണ്. Therefore, the Lord is known as Pankajanabi. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പങ്കജനാഭി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. The Pankajanabi Lord accepts the Archa Vigraha, his transcendental form, in different elements, namely a form within the mind, a form made of wood, a form made of earth, a form made of metal, a form made of jewel, a form made of paint, a form drawn on scent, etc. അപ്പൊ ഈ ധാതുക്കളിലൊക്കെ ഈ ആസ്പെക്റ്റിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അർച്ചവിഗ്രഹം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്താണ്? വുഡ്, മരം, പിന്നെ എർത്ത്, ഭൂമി, മെയ്ഡ് ഓഫ് മെറ്റൽ, ലോഹങ്ങള്, ജ്വൽ, പിന്നെ മെയ്ഡ് ഓഫ് പെയിന്റ്, പെയിന്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, സാൻഡ്, മണൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതുകൊണ്ട് എല്ലാം അർച്ചവിഗ്രഹം. അപ്പൊ ചിലതെല്ലാം ടെമ്പററി, സാൻഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ ടെമ്പററി ആണ്, അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാഞ്ഞു പോകും. പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഫോം എന്താണ്? അത് എർത്ത് കൊണ്ടും വുഡ് കൊണ്ടും ജ്വല്ല് കൊണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അർച്ചവിഗ്രഹം. മറ്റൊക്കെ ചിലതൊക്കെ ടെമ്പററി, കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്ലേ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നു, അല്ലെ, പെയിന്റ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നു, അതൊന്നും അധികാലം നിൽക്കില്ല. All such forms of the Lord are always decorated with garlands of lotus flowers, and there should be a soothing atmosphere in the temple of worship to attract the burning attention of non-devotees always engaged in the material wranglings. അപ്പൊ ഈ അർച്ചവിഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഗാർലൻഡ്സ് കൊണ്ടും മറ്റുള്ള സാമഗ്രികൾ കൊണ്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതായത് നോൺ ഡിവോട്ടീസിന്, ഇതിൽ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് നിരീശ്വരവാദികളുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യം കണ്ട് അവര് ആകർഷിക്കപ്പെടണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദ മെഡിറ്റേറ്റേഴ്സ് വേർഷിപ്പ് എ ഫോം വിതിൻ ദ മൈൻഡ്. അങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഭഗവാനെ എവിടെ കാണുന്നു? തൻ്റെ മനസ്സിൽ കാണുന്നു. മനസ്സിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. Therefore, the Lord is merciful even to the women, Shudras and Dvijabandhus, provided they agree to visit the temple of worship in different forms made for them. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എങ്കിലും കൂടി നമ്മള് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ രൂപങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇത്ര വലിയ ഗോർജിയസ് ടെമ്പിൾസും ഗോർജിയസ് ഡെയിറ്റീസും. നമ്മുടെ ഇസ്കോണിലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡെയിറ്റീസ് ആണ്. ഏത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയാലും, ഇസ്കോണിന്റെ ഏത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയാലും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെയിറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആകർഷണം തോന്നും. അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി ഗോർജിയസ്ലി അവരുടെ ഡ്രസ്സസും അവരുടെ മേക്കപ്പും അവരുടെ അലങ്കാരങ്ങളും കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈവൻ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കൂടിയിട്ട് വിശ്വാസം വരും. അവിടെ അത്രയും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഗോർജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പിൾസും ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡെയിറ്റീസും നമ്മളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഭഗവാന്റെ ഈ അർച്ചവിഗ്രഹങ്ങൾ. സച്ച് ടെമ്പിൾ വിസിറ്റേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഐഡലൈറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഐഡലും അർച്ചവിഗ്രഹം തമ്മിൽ വ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിഞ്ഞു. ഐഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂർത്തി അത്ര തന്നെ, അത് നമുക്ക് ഷോക്കേസിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അർച്ചവിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അതിലുണ്ട്, ആ വിഗ്രഹത്തിലുണ്ട്. അത് ഭഗവാനെ ആവാഹിച്ച് നമ്മളുടെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധി കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഭഗവാനെ ആവാഹിച്ചിട്ട് ആ വിഗ്രഹത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അർച്ചവിഗ്രഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ഐഡലും ഒരു മൂർത്തിയും അർച്ചവിഗ്രഹം നമ്മള് സമാനമായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. അർച്ചവിഗ്രഹവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. പക്ഷെ ഐഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂർത്തി ഉണ്ടാക്കി, അവിടെ അതിൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമില്ല. അപ്പോൾ അർച്ചവിഗ്രഹം അത് നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആധാരപ്രകാരം അതിനെ
സ്കൾപ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ ആവാഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അതിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അർച്ചവിഗ്രഹം. ഇവിടെ ഐഡോളറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ മൂർത്തി പൂജ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഐഡൽ വേർഷിപ്പേഴ്സ്, as alleged by some men with a poor fund of knowledge. All the great acharyas establish such temples of worship in all places just to favor the less intelligent, and one should not pose himself as transcending the stage of temple worship while one is actually in the category of the Shudras and the women godless. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അതായത് ഇങ്ങനെ ലെസ് ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധി കുറവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അർച്ചവിഗ്രഹം. ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല, അതിനുള്ള പവിത്രത നമുക്കില്ല, അതിനുള്ള ശുദ്ധി നമുക്കില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് ആ സമ്പർക്കം, റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ അർച്ചവിഗ്രഹ ടെമ്പിൾ വർഷിപ്പ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകണം, ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം കാണണം, എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഉപാസിക്കണം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. One should begin to see the Lord from his lotus feet, gradually rising to the thighs, waist, chest and face. അപ്പോ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ അർച്ചവിഗ്രഹം കാണുമ്പോൾ എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം? ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് നിന്ന്, അതായത് ചരണ കമലങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. എന്നിട്ട് ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ പോണം എവിടേക്ക്? ലോട്ടസ് ഫേസ് വരെ, പിന്നെ നാഭിയിലേക്ക്, പിന്നെ ചെസ്റ്റിലേക്ക്, പിന്നെ ലോട്ടസ് ഫേസിൽ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് ഗ്രാജുവലി റൈസിങ് ടു ദ തൈസ്, വേസ്റ്റ്, ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫേസ്. പക്ഷെ ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി അങ്ങനെയല്ല, ആ ഓർഡറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കുന്തി മഹാറാണി ആ ഓർഡർ തെറ്റിച്ചത്? നമ്മള് എസ്പെഷ്യലി ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഫേസിലേക്ക് പോകണം. കുന്തി മഹാറാണി എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആ ഓർഡർ തെറ്റിച്ചത്? ഇവിടെ നാഭിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയത്. നമ പങ്കജനാഭായ നമ പങ്കജമാലിനെ നമ പങ്കജനേത്രായ നമസ്തേ പങ്കജാംഗരിയെ. എന്താണ് കാരണം? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഭഗവാന്റെ പിതൃ സഹോദരിയാണ് കുന്തി. അപ്പൊ ആ ബഹുമാനം, ഭഗവാന്റെ പിതൃ സഹോദരിയാണല്ലോ കുന്തി ദേവി. അപ്പൊ അമ്മായിയുടെ സ്ഥാനല്ലേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതൊരു കുറവായിട്ട് തോന്നരുത്, വിഷമം തോന്നരുത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണത്. ഹരിബോൾ, ഹരിബോൾ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഇതിന്റെ one should not try to look at the face of the Lord without being accustomed to seeing the lotus feet of the Lord. Srimati Kunti, because of her being the aunt of the Lord, did not begin to see the Lord from the lotus feet because the Lord might feel ashamed. And thus Kunti Devi, just to save a painful situation for the Lord, began to see the Lord just above his lotus feet, that is from the waist of the Lord, gradually rising to the face and then down to the lotus feet. In the round, everything there is in order. അപ്പോൾ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ എക്സാക്ട്ലി, അതായത് അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, കുന്തി മഹാറാണി ആണ്ടിയാണ് അല്ലെ, വയസ്സിൽ മുതിർന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോട്ടസ് ഫീറ്റില് ആദ്യം കാണുമ്പോൾ, അതിനെ ആദ്യം പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഒരു എംബാരസ്മെന്റ്, ഒരു ലജ്ജ തോന്നും. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നാഭിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയത്. അതേപോലെ നമ്മളെ നേരിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ, ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ ഭഗവാനെ അതേപോലെ ലോട്ടസ് ഫീറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാനുള്ള എല്ലാ ടെമ്പിളിലും, ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിളിലുണ്ട്, തിരുപ്പതിയില്, ശബരിമലയില്, അങ്ങനെ വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ടെമ്പിൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ അതിന്റെ സമയം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ചില ആൾക്കാര് അങ്ങനെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി ആ സമയത്ത് കണ്ണടയ്ക്കും ഭഗവാന്റെ കാര്യം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ അവിടുന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, ഭഗവാനെ കാണാനും തന്നെ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാനെ നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ വീട്ടിലും, ഹിന്ദുക്കളുടെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു മൂർത്തി ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മളുടെ ഓൾട്ടറിൽ, അമ്പലത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ നമുക്ക് സൗകര്യം പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് മുതൽക്ക് ഫേസ് വരെ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ക്രമത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാം, അതേപോലെ ഉപാസിക്കാം. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അമ്പലം അങ്ങനെ തിരക്ക് പിടിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ചില ടെമ്പിളിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ മായാപൂരൊക്കെ പോയാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ അത്ര
തിരക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈവൻ അതല്ല വീഡിയോ അവിടെ അവർ TV-യിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം, അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ നമ്മൾ ഭാഗവതം അതാണ് പ്രഭുപാദ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭാഗവതം നമ്മളെ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഫേസിനെ ആദ്യം കാണാൻ പാടില്ല, ലോട്ടസ് ഫീറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു, അതേപോലെ ഭാഗവതം ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മള് 9 സ്കന്ധങ്ങളും തറവായി നമുക്ക് കൺവിക്ഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലേക്ക് ചാടാൻ പറ്റൂ. അല്ലാണ്ട് അബ്രപ്റ്റ്ലി നമ്മൾ 10ാമത്തെ സ്കന്ധം നമ്മൾ വായിച്ച് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ കൂടെ പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ 1, 2, 3 എങ്ങനെ അതിന് ഭഗവാന്റെ ആ അർച്ചവിഗ്രഹത്തിനെ നമ്മള് ആ ഒരു പാദത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ലോട്ടസ് ഫേസിലേക്ക് പോകുന്നു. അതേപോലെ 1ാമത്തെ സ്കന്ധം, 2ാമത്തെ സ്കന്ധം, അങ്ങനെ ഓരോ സ്കന്ധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വിശ്വാസം ഭഗവാനിലെ കൺവിക്ഷൻ വന്നാൽ നമ്മുടെ 10ാമത്തെ സ്കന്ധം നമുക്ക് വായിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പ്രഭുപാദ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഭഗവാനെ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് കാണും. 10ാമത്തെ സ്കന്ധം നമ്മൾ വായിച്ച് അതിലത്തെ ആ തത്വങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതൊരു സാധാരണ ഓർഡിനറി ബോയ് ആൻഡ് ഗേൾസിന്റെ ഒരു ലീലകളായിട്ട് കാണുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ഭഗവാന്റെ രാസലീലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല. അത് സ്പിരിച്വൽ ആണ്, എല്ലാം ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ലീലകളാണ്, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ലീലകളല്ല അത്. അപ്പൊ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് കാൻഡോ മുതൽക്ക് വായിച്ച് പഠിച്ച് അതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പോയി വായിക്കാൻ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുന്തി ദേവിയും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, എംബാരസിങ് സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. കുന്തി ദേവിക്ക് 2 റിലേഷനും ഉണ്ട് ആ സമയത്ത്. കുന്തി ദേവിക്ക് ഭഗവാൻ തന്റെ മരുമകനുമാണ്, ഭഗവാനുമാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും ഒരേപോലെ കൊണ്ട് നടത്തണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്താ? നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അല്ലെ, നമ്മുടെ കനിഷ്ഠ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എസ്പെഷ്യലി ആ ലെവലിൽ നിന്ന് വേണം ചിന്തിക്കാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഡയറക്ട്ലി ഞാൻ സഖ്യഭാവത്തിലാണ്, വാത്സല്യഭാവത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെല്ലാം ദാസ്യഭാവത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ. ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ട് സേവിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ അടുത്തത് 23ലേക്ക് പോകാം. യഥാ ഋഷികേശ ഖലേന ദേവകീ कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्. हरे कृष्ण प्रभु. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यदा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नादेन मुहुर्विपद्गणात्. विवर्तनं by His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय. അലയോ ഹൃഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനും ദേവാദിദേവനുമായ അങ്ങ് അസൂയാലുവായ കംസരാജാവിനാൽ ദീർഘകാലം തടവിലാക്കപ്പെടുകയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത അങ്ങയുടെ മാതാവായ ദേവകിയെ വിമോചിതയാക്കി എന്നെയും എന്റെ മക്കളെയും അനുക്രമമായ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ ബോൾ, ഹരി ബോൾ. ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഓ ഋഷികേശ, മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ സെൻസസ്, ദ ലോർഡ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്സ്, you have released your mother Devaki, who was long imprisoned and distressed by the envious king Kamsa, and me and my children from a series of constant dangers. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി എന്താണ് ഒരു
താരതമ്യം, ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കുന്തി മഹാറാണി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാനോട്, അതായത് സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത കരുണയെക്കാട്ടിലും എത്രയോ കൂടുതൽ കരുണയാണ് എന്നോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാ പറയുന്നത്, യു ഹാവ് റിലീസ് യുവർ മദർ ദേവകി വാസ് ലോങ് ഇൻ പ്രിസൺ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രസ്ഡ് ബൈ ദ envious king Kamsa and me and my children from a series of constant dangers. അപ്പോ ദേവകി സ്വന്തം അമ്മയെ ആരാണ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടിച്ചത്? കംസൻ അല്ലെ? അവിടെ എന്താണ്? ഖൽ, വില്ലൻ, ഒരു ക്രൂരനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അപ്പൊ സ്വന്തം സഹോദരിയെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചു. ആ സഹോദരിയെ ഒരുപാട് കാലം, ആ സഹോദരിക്ക് ഒരു വിപത്ത് മാത്രമേ, ഒരു ആപത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ദുഃഖം മാത്രം. അതായത് കാരാഗ്രഹത്തിൽ തന്റെ സ്വന്തം സഹോദരനാണ് അടച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറെ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആപത്ത്, ഈ ക്ലേശം അല്ലെ? തന്റെ 6 മക്കളെയും ആ ക്രൂരനായിട്ടുള്ള കംസൻ കൊന്നു, വധിച്ചു. ഈ ഒരു ആപത്തായിരുന്നു അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ഒരുപാട് ആപത്തുകളാണ്. അത് തുടർച്ചയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല, മൂന്നല്ല, ഒരുപാട് ആപത്തുകൾ. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അത് വിവരിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ആപത്തുകൾ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അങ്ങ് എന്നെ രക്ഷിച്ചു, എന്റെ കുടുംബത്തിനെ രക്ഷിച്ചു. ഇവിടെ അമ്മയുടെ, അതായത് ദേവകിയുടെ പുത്രന്മാർ, കുട്ടികളെ രക്ഷിച്ചില്ല. നേരെ മറിച്ച് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ കുട്ടികളെ രക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ കൂടുതൽ ആരോടാണ് കരുണ കാണിച്ചത്? കുന്തി റാണിയുടെ. കുന്തി മഹാറാണി. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഓ ഋഷികേശ, മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ സെൻസസ്. ഓ അങ്ങ് ഋഷികേശൻ എന്നാണ്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും സ്വാമിയാണ് അല്ലെ? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും സ്വാമിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ നൊമ്പരം അങ്ങക്ക് അറിയാം, എൻ്റെ ക്ലേശങ്ങള് അങ്ങക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ ഞാനാണ് കൂടുതൽ, എനിക്കാണ് കൂടുതൽ യോഗ്യത അങ്ങയുടെ കരുണയ്ക്ക്, ദേവകി മാതാവിനേക്കാളും കൂടുതൽ, സ്വന്തം അമ്മയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കരുണ എന്നോട് കാണിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്നെ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ 5 പുത്രന്മാരെയും അങ്ങ് പലതവണയായിട്ടും തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഞാൻ അങ്ങേ അത്രയും സാദരം നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഋഷികേശ, മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ സെൻസസ് അല്ലെ? മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാമി. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാമിയെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മളിൽ എല്ലാവരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ സ്വാമിയെ മറന്ന് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വാമിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് നമ്മളെ സ്വാമിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാൻ ഋഷികേശനെ സേവിക്കുന്നില്ല. അതിന് പകരം നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളായ സ്വാമിമാരെ, അത് ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഒരുപാട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, അതില് മനസ്സാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പില്. അപ്പൊ അവരെയാണ് നമ്മളുടെ മാസ്റ്ററായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്, അവരെയാണ് സേവിക്കുന്നത്. അത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല, ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ശരിക്കുള്ള മാസ്റ്റർ, ശരിക്കുള്ള സ്വാമിയെ നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന പകരം നമ്മളുടെ ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള സ്വാമി ആരാണ്? 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതിന് ഉപരിയായിട്ട് 6ാമത്തെ മനസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷനില്, നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവില് ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. അത് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ നിന്നെടുത്താണ്. അതായത് സർവോപാധി വിനുർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി രുച്യതി. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്വാമിമാരെ സേവിക്കുന്നത്? അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ മൈൻഡ്, നമ്മളുടെ ബോഡ്ലി കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫാണ്, ശാരീരിക അവബോധത്തിലാണ് ഇപ്പോഴെല്ലാവരും. നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലല്ല. എന്താണ് ശാരീരിക അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഈ ശരീരമാകുന്നു, ഇത് കാണുന്നത് എൻ്റെതാണ്, ഇത് എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ രാഷ്ട്രം, ഓക്കെ,
എൻ്റെ സമ്പത്ത്, എൻ്റെ മക്കള്, അങ്ങനെ ആ ശാരീരിക അവബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സർവോപാധി വിനുർമുക്തം, ഈ ഉപാധികളെല്ലാം ഈ ഉപാധികളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മുക്തന്മാരാവണം. എന്താണ് ഉപാധി? ഞാൻ ഇന്ത്യനാകുന്നു, ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാഷ്ട്രമാകുന്നു, ഞാൻ ഇന്ത്യയെ സേവിക്കണം, ഞാൻ എഞ്ചിനീയറാണ്, ഞാൻ ഡോക്ടറാണ്, ഞാൻ പണക്കാരനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഉപാധികൾക്ക് ഈ ശരീരത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള ഉപാധി എന്താണ്? ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാകുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവകനാകുന്നു, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഐഡന്റിറ്റി, എൻ്റെ ഉപാധി. അത് മറന്ന് എൻ്റെ ശരീരത്തിന്റെ റിലേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാം എൻ്റെതാകുന്നു എന്നുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള ഉപാധികളാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. അതാണ് ശാരീരിക അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് സർവോപാധി വിനിർമുക്തം, ഈ ഉപാധികളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മുക്തനാവണം. ഐ മീ ആൻഡ് മൈൻഡ്, ശരീരത്തിനോട് ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അതായത് എൻ്റെ ശരീരം, എൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള ആ ബന്ധങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുക്തന്മാരണം. സർവോപാധി വിനുർമുക്തം തത് പരത്വേന നിർമ്മലം. അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ജീവിത ലക്ഷ്യം തന്നെ ഭഗവാനെ ഉപാസിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, ഭഗവാന്റെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസലാണ് നമ്മൾ, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. മമായി വാംസോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനോട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു വഴിയാണത്. ഭഗവാനെ മാസ്റ്ററായിട്ട്, ഭഗവാനെ സ്വാമിയായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അതാണ് നമ്മൾ സേവിക്കേണ്ടത് എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഈ ശരീരം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നിർമ്മലം, തത് പരത്വേന നിർമ്മലം. എന്താണ് നിർമ്മലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? മലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ്. നിർമ്മലം അതായത് മാലിന്യമില്ലാതെ. എന്താണ് മാലിന്യം? ഇവിടെ 3 ഗുണങ്ങള്: തമോ ഗുണം, രജോ ഗുണം, സത്വഗുണം. ഈ 3 ഗുണത്തിൽ നിന്നും അതീതരമായിട്ട് നമ്മൾ നിന്ന് ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. ഋഷികേന ഋഷികേശ, ഋഷികേന ഋഷികേശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഋഷികേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ഋഷികേശ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാമിയെ. ആരാണ് ഋഷികേശ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും സ്വാമിയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള, സ്വാമി ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ സേവിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കണം. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആ തൃപ്തി വന്നു ചേരും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം തിരുച്ചതേ. സേവനം, ആ സേവനമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഋഷികേശ എന്നുള്ള ആ സംബോധന, കുന്തി മഹാറാണി ചെയ്യുന്ന സംബോധന വളരെ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ സെൻസസ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഋഷികേശ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എൻ്റെ ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങക്ക് അറിയാമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് എന്നെ ഇത്രയും കരുണ കാണിച്ച് ഈ ആപത്തുകളിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ആപത്തുകളിൽ നിന്നെല്ലാം എന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഈ ആപത്തുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ആരാണ് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോ ഭഗവാൻ ദീനബന്ധു, ഭഗവാൻ ദീനബന്ധുവാണ്, ദീനവത്സലനാണ്, ഭക്തവത്സലനാണ്. ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി അവിടെ എന്താണ്, സ്വയം നല്ലൊരു ഭക്തയാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഭക്തവത്സലനല്ല പറയുന്ന. അവിടെ താൻ ദീനബന്ധുവാണ്. അതായത് വളരെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ ദീനബന്ധു ആയതുകൊണ്ട്, ദീനങ്ങളുടെ ബന്ധു ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ അത്രയും കരുണ കാണിച്ച് എന്നെ രക്ഷിച്ചു. തൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് പോലും കൂടി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കരുണ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പർപ്പോട്ട് കൂടി വായിക്കാം.
Devaki, the mother of Krishna and sister of King Kamsa, was put into prison along with her husband Vasudeva, because the envious king was afraid of being killed by Devaki's eighth son Krishna. നമുക്കെല്ലാം ഈ കഥ അറിയാം. ദേവകിയും വസുദേവരും എങ്ങനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു. കംസന് അശരീരി, അതായത് അവരുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ കംസനെ വധിക്കും എന്നുള്ള അശരീരി കേട്ടപ്പോൾ പേടിച്ചിട്ട് അവരെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചു. He killed all the sons of Devaki who were born before Krishna. ആദ്യത്തെ 6 പുത്രന്മാരെയും കംസൻ, ക്രൂരനായിട്ടുള്ള കംസൻ വധിച്ചു. But Krishna escaped the danger of child slaughter because he was transferred to the house of Nanda Maharaja. Okay, അത് കൃഷ്ണൻ തന്റെ പ്ലാനാണ്. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അത് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. എങ്ങനെ അവിടുന്ന് കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നന്ദ മഹാരാജിന്റെ ഗോകുലത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം വസുദേവരോട് പറഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെയും യശോദമ്മയുടെയും ആ ഗോകുലത്തിലാണ് കൃഷ്ണൻ വളർന്നത്. കുന്തി ദേവി അലോങ് വിത്ത് ഹെർ ചിൽഡ്രൻ വാസ് ആൾസോ സേവ്ഡ് ഫ്രം എ സീരീസ് ഓഫ് ഡേഞ്ചേഴ്സ്. ഒരുപാട് ഡേഞ്ചേഴ്സ് ആണ്, ഒരുപാട് ആപത്തുകളാണ്. ബട്ട് കുന്തി ദേവി വാസ് ഷോൺ ഫാർ മോർ ഫേവർ ബിക്കോസ് ലോർഡ് കൃഷ്ണ ഡിഡ് നോട്ട് സേവ് ദ അതർ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ദേവകി. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം? ദേവകിയുടെ മറ്റ് 6 കുട്ടികളെ അവിടെ രക്ഷിച്ചില്ല. ഇവിടെ കുന്തിമാരുടെ 5 പുത്രന്മാരെയും കുന്തി മഹാറാണിയും എല്ലാ ആപത്തുകളിലും ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഓരോ ആപത്തുകളും വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതിനെല്ലാറ്റിനും ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചു. Whereas he saved the children of Kunti Devi. This was done because Devaki's husband Vasudeva was living, whereas Kunti Devi was a widow. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞത്? ദേവകിയുടെ ഭർത്താവ് വസുദേവർ അവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ദേവകിയെ രക്ഷിക്കാം. ഇവിടെ കുന്തിദേവിയുടെ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല, ഒരു വിധവയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ വിധവയായിട്ടുള്ള കുന്തിദേവിയെ രക്ഷിക്കാൻ സാധാരണ ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരെ രക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഇതിങ്ങനെ ഇത് വരുമ്പോ ആകെ ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, വീണ്ടും ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്നു പോയി, അതാണ് കാരണം. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും? കേൾക്കാം പ്രഭു. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അതായത് കുന്തിദേവിയുടെ ഭർത്താവ് പാണ്ഡു മരിച്ച ശേഷം ആക്ച്വലി ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരാണ് ഇവരെ വിധവയായി അവരെ നോക്കി രക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതില് ധൃതരാഷ്ട്രം, ദുര്യോധനും ബാക്കി എല്ലാവരും ഇവരെ ശത്രുക്കളായി. അവരെ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം അവര് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ കുന്തിദേവിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഭർത്താവില്ല, ഇവിടെ വസുദേവരുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദിസ് വാസ് ഡൺ. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ കരുണ കുന്തിദേവി കാണിച്ചത്? ബിക്കോസ് ദേവകീസ് ഹസ്ബൻഡ് വസുദേവ വാസ് ലിവിംഗ്, whereas കുന്തി ദേവി വാസ് എ വിഡോ and there was none to help her except Krishna. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപത്ത് സമയത്ത് വേറെ ആരും രക്ഷ ഇല്ല, നമുക്ക് സ്വന്തം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അവസാനമായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു രക്ഷ അത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ. ഈവൻ ദ്രൗപദിയും ആ വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് എല്ലാവരെയും സമീപിച്ചു, ആർക്കും തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവസാനം ആരെ അഭയം പ്രാപിച്ചു? ഗോവിന്ദന് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സാരിയായിട്ട് വന്ന് ദ്രൗപദിയെ രക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലും അങ്ങനെ ആപത്ത് വരുമ്പോഴും നമ്മള് വേറെ ഒരു വഴിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കഴിവ് നമ്മളെല്ലാം ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാനെ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അതിന് വേറെ വഴിയില്ല, ഭഗവാൻ തന്നെ ആശ്രയം വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ അപ്പോ
വളരെ വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് വിളിച്ചാൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത്രയും നമുക്ക് ആ ഒരു ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും വഴിക്ക് നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നത് ഉറപ്പാണ്. The conclusion is that Krishna endows more favor to a devotee who is in greater dangers. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ആപത്ത്, ആർക്കാണ് കൂടുതൽ സഹായം വേണ്ടത്, ആരാണ് കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത്, അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷിക്കും. Sometimes he puts his pure devotees in such dangers because in that condition of helplessness, the devotee becomes more attached to the Lord. The more the attachment is there for the Lord, the more success is there for the devotee. അപ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മൾ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും ചില സമയത്ത് വന്ന് രക്ഷിക്കും. വിളിക്കാത്ത ആൾക്കാരും, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരും രക്ഷിക്കും. വളരെ പാപികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും രക്ഷിക്കും. ഉദാഹരണം അജാമിള അല്ലെ. അജാമിള ഭഗവാനെ വിളിച്ചില്ല, തന്റെ മകനെയാണ് വിളിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ പേരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള അന്തരമില്ല, വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ, ഭഗവാന്റെ പേരും ഭഗവാനും ഐഡന്റിക്കലാണ്, യാതൊരു അന്തരവുമില്ല, വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അജാമിള തന്റെ പുത്രൻ നാരായണനെ വിളിച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരെ അയച്ചു? വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അയച്ചു. വിഷ്ണുദൂതന്മാരും യമദൂതന്മാരും ആ ചർച്ച, ആ ഡിബേറ്റ് അജാമിള കേൾക്കുകയാണ്. അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അജാമിളുടെ ആ ദിവ്യബോധം അവിടെ ഉണർന്നു അല്ലെ. എന്നിട്ട് മനസ്സിലായി താൻ എത്രയും ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം, പാപങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ഭഗവാനെ ശരിക്കും ഉപാസിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഹരിദ്വാറിൽ 12 വർഷം ഭഗവാനെ ഉപാസിച്ച ശേഷമാണ് അജാമിളയ്ക്ക് മോക്ഷം കിട്ടിയിട്ട് ഭഗവത് ധാമിൽ പോകാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിനുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും. ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. പാണ്ഡവന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എത്രയെല്ലാം ആപത്തുകളാണ് അവർ നേരിടേണ്ടി വന്നത്. എല്ലാ സമയത്തും പാണ്ഡവന്മാരെ ഡയറക്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കുന്തി ദേവി പറയുന്നത്, ഞാനാണ് കൂടുതൽ ഭാഗ്യവതി, കൂടുതൽ എന്നോടാണ് കരുണ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഞാനാണ് ആ ദീനവത്സരത അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ. കാരണം ഭഗവാൻ ദീനബന്ധുവാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇന്ന് എടുത്തത്. 2 പ്രാവശ്യം ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോയി, ഒരു ഇന്ററപ്ഷൻ വന്നു. സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. അടുത്ത ശ്ലോകം 24, അത് അടുത്ത ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്.